वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, दिन होंगे ताजदार, दिन होंगे ताजदार, जिनका बुलावा हाफिज कुरान हो गया, जिनका बुलावा हाफिज कुरान हो गया। अरे उसको जला सकेगे ना दोज़ख में आग के, उसको जला सकेगे ना दोज़ख की आग में, उसको जला सकेगे ना दोज़ख की आग में, उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, उसको जला सकेगी ना दोज़ख की आग भी, दोज़ख की आग भी, दोज़ख की आग भी। महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। मैं यही कुरान पाक के हवाले से दो चार मिसरात पढ़ूंगा, मैं तो खास मुलाज़ा फरमाए। किताबों में जो अफज़ल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफज़ल है उसे कुरान कहते हैं, किताबों में जो अफज़ल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है उसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, उतारा है उसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। बसा लो अपने सीने में जो इसके तेज पारों को, बसा ले अपने सीनों में जो इसके तेज पारों को, बसा ले अपने सीने में जो इसके तेज पारों को, ज़माने ज़माने भर में उसको हाफ़िज़ कुरान कहते हैं, ज़माने भर में उसको हाफ़िज़ कुरान कहते हैं। अपने मदरसा तालीम के हवाले से कुछ अशार बनाए हैं, समाज फरमाए। मुसलमानों नमाज़ों के लिए तैयार हो जाओ, मुसलमानों नमाज़ों के
पे मेरा महबूब आता है। लबे दरिया के कश्ती पे मेरा महबूब आता है। लबे दरिया के कश्ती पे मेरा महबूब आता है। कभी हंसता कभी रोता मेरा दिल टूट जाता है। कभी हंसता कभी रोता मेरा दिल टूट जाता है। मुसलमानों चले आओ खुदा की शान बाक़ी है। मुसलमानों चले आओ खुदा की शान बाक़ी है। मुसलमानों चले आओ खुदा की शान बाक़ी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाक़ी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाक़ी है। यही ज़ाहिद यही ताहिर यही आज़िज़ की मेहनत है। यही ज़ाहिद यही ताहिर यही आज़िज़ की मेहनत है। यही ज़ाहिद यही ताहिर यही आज़िज़ की मेहनत है। यही मस्जिद यही मदरसा यही गुलज़ार जन्नत है। यही मस्जिद यही मदरसा यही गुलज़ार जन्नत है। मुसलमानों नमाज़ों के लिए तैयार हो जाओ। क़यामत आने वाली है, ज़रा होशियार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। আসসালামু আলাইকুম। আমি যারা বাইরে থেকে আসছেন মোটরসাইকেল সাইকেল নিয়ে, যে ভাইরা মোটরসাইকেল সাইকেল নিয়ে আসছে ওনাদেরকে আমি আহ্বান করে বলছি, যেখানে সেখানে মোটরসাইকেল কিংবা সাইকেল রাখিয়ে দিন। মাদ্রাসার সামনে একটা ঘর আছে পূর্বদিকে, আর ঘরটার পশ্চিম সাইডে ছেলেদের দায়িত্ব দেওয়া আছে, ওখানে রেখে দেন। ভালো থাকবে, আপনাদের হেফাজতে থাকবে মোটরসাইকেল। যেদিক সেদিক লাগিয়ে দিয়ে না, আর যেদিক সেদিক লাগিয়ে দিলে হয়তো অসুবিধা হবে। এই জন্য আপনারা মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে লাগিয়ে দেবেন। এখন আপনাদের সম্মুখে 10 মিনিটের জন্য আমাদের এখানে খুব স্নেহের ছেলে, ভালো ছেলে, তারপরে নাতি আখতার হোসেন, ওনাকে 10 মিনিট বলার জন্য আমি টাইম দিলাম। মোহাম্মদ আখতার হোসেন।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. উপস্থিত আজকের সবার সভাপতি মহাশয়গণ ও আমার স্টেজে বসে থাকা দূর দরাজ হতে ছুটে আসা দ্বীনি আলেমে দ্বীন শোন ও আমার সামনে বসে থাকা দ্বীনি শিক্ষার্থী ভাই আব্বাজানেরা, সংক্ষিপ্ত সময়ে দু চারটি কথা বলে আমার বক্তব্য ইতি করব। তো ভাই আব্বাজানেরা, আজ দীর্ঘদিন ধরে এই একটা দ্বীনি সভার পরিশ্রম চলেছে। আলহামদুলিল্লাহ, এই দ্বীনি সভা আজ আমরা পরিশ্রম করে আজ আমরা সকলে এই দ্বীনি সভায় এসে উপস্থিত হতে পেরেছি। তার জন্য শুকরিয়া করি, বলি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে প্রেরিত রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার উপর শত শত দুরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি, আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী, আজ আমরা এদিকে ওদিকে খুব ছোটাছুটি করছি। এখানে একটি দ্বীনি সভা, যে সভায় কোরআন এবং হাদিসের আলোকপাত হয়, সেই কোরআন এবং হাদিসের মাহফিল আজ ফাঁকা রয়েছে এবং বাজারে দেখেন অতি ভিড়। আজ আমরা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি না করে যেই উদ্দেশ্যে আজ আমরা এই মাহফিলকে আয়োজন করেছি, এই মাহফিলকে আমরা যেন সাকসেস করতে পারি, তার জন্য আমার অনুরোধ যে গ্রামবাসীকে বলছি, আপনারা অতি শীঘ্রই এই মাহফিলে চলে আসেন। এই মাহফিল ফাঁকা হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষার অভাব। শিক্ষার অভাব না হলে এক প্রকৃত কোরআন এবং হাদিসের মাহফিল, যে মাহফিল ফাঁকা রয়েছে আর বাজারে মানুষের ভিড় রয়েছে, এটাই আমাদের একমাত্র কারণ হচ্ছে কি? শিক্ষার অভাব। আমাদের মধ্যে শিক্ষা নেই, আমাদের মধ্যে শিক্ষার না অভাব থাকার কারণে আজ আমরা এদিক ওদিকে ছোটাছুটি করছি। প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, কুল হাল ইয়াস্তাবিল্লাযীনা ইয়ালামুনা ওয়াল্লাযীনা লা ইয়ালামুন। হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি বলে দেন যে যারা শিক্ষার্থী এবং যারা অশিক্ষার্থী তারা কি কখনো সমান হতে পারে? না, কখনোই সমান হতে পারে না। যেমন অন্য জায়গায় বলা হয়েছে দৃষ্টিহীন এবং দৃষ্টিহীন তারা কি কখনো সমান হতে পারে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো বলেন,
রৌদ্র এবং ছায়া কি এক সমান হতে পারে? কখনোই হতে পারে না। আজ যদি আমরা মনে মনে চিন্তা ভাবনা করি যে শিক্ষা অর্জন করে আমাদের হবে কি, লাভ কি, দার্শনিকরা বলেন যে শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। যেমন মানুষ স্থিরভাবে যদি তার মেরুদণ্ড সোজা যদি না হয়, সে একজন মানুষ স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারে না। ঠিক একজন মানুষ শিক্ষা যদি তার ভিতরে না থাকে, সে স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারবে না। সে স্থিরভাবে দাঁড়াতে পারবে না, কারণ সে যেখানেই যাবে, অফিস আদালতে, কার্যকালামে, যে কোনো জায়গায় অপদস্থ হবে, অপমানিত হবে, লাঞ্ছিত হবে, এবং সে এমন হবে যে নিম্ন অধঃপতনের তলে তলিয়ে যাবে। সে উচ্চ স্বরে সম্মানিত জায়গায় যেতে পারবে না। তো প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী, আজ আমাদের শিক্ষার অভাব নেই। শিক্ষার অভাবের কারণে আজ আমরা মানুষের চরিত্রবান হতে পারি না। প্রিয় শ্রোতামণ্ডলী, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, তলাবুল ইলমি ফরিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিম। আল্লাহ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে প্রত্যেক নর নারীর উপর দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা ফরজ। আমাকে আপনাকে দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করতে হবে। আল্লাহ পাক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, ওয়া তুআল্লিমা বিগাইরি দ্বীন। এমন একটি সময় আসবে যে সময়ে মানুষরা লড়াই করবে শিক্ষা অর্জনের জন্য। কোন শিক্ষা? দুনিয়াবি শিক্ষার জন্য। উখরাবি শিক্ষার জন্য লড়াই করবে না, লড়াই করবে দুনিয়াবি শিক্ষার জন্য। আমার ছেলেকে বড় বড় হাইজিয়ারে অ্যাডমিশন করাবো, কিন্তু একজন মাদ্রাসায় যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অ্যাডমিশন করাবে, কখনো নয়। নিজের সন্তানকে মাদ্রাসা থেকে টেনে নিয়ে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশন করাচ্ছে, এটা নয়। আপনাকে আমি বলি না যে আপনি দুনিয়াবি শিক্ষা দেন না, আপনি দেন, কিন্তু সর্বপ্রথম আপনার ছেলেকে সুসন্তান বানান। আপনার ছেলেকে যদি আপনি সর্বপ্রথম কোরআনের শিক্ষা দেন, আপনার ছেলের মধ্যে অনেকগুলো কারণ আসবে, অনেকগুলো লাভ হবে। এক নম্বর, তার মধ্যে পয়েন্টগুলো বলি। এক নম্বর পয়েন্ট যেটা, সে আপনাকে চিনবে যে এটি হচ্ছে আমার পিতা। দ্বিতীয় নম্বর কথা, সে জানবে যে আমার সৃষ্টিকর্তা কোথায় রয়েছে, আমার সৃষ্টিকর্তা কে, এবং আমার সৃষ্টিকর্তা কিভাবে তার দায়িত্ব পালন করব, কিভাবে তার ইবাদত বান্দেগি করব। দ্বিতীয় নম্বর কারণ, সে হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। আরো কারণগুলি রয়েছে, যে কারণগুলি বলি আপনাকে। মূল কারণ হচ্ছে মানুষকে হেদায়েতের রাস্তা দিকে দেখাবে, মানুষকে সঠিক রাস্তা দেখাবে। আপনার ছেলে যদি দ্বীনি শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে দুনিয়াবি শিক্ষা অর্জন করে, তবে সে আপনাকে পিতা বলে গণ্য করবে না, হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য করবে না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কি তাকে চিনবে না, এবং সঠিক পথ কি সে জানবে না। অতএব আপনার সন্তানকে আপনি প্রথমে দ্বীনি শিক্ষা দেন, কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষা দেন। আপনার সন্তানকে ছোট থেকে যখন একজন ছেলে জন্ম নেয়, সে ছেলে যদি যখন তার জ্ঞান আসে, সে ছেলেকে যদি আপনি বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন আমাদেরকে দ্বীনি শিক্ষার জন্য তৌফিক দান করেন, আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা সবাই জানেন আপনাদের মাদ্রাসা তালিম কোরআনের আজকে জলসা। অতএব যেখান থেকে শুনতে পাচ্ছেন, বাড়িতে বসে সময় না কাটিয়ে এখানে এসে জলসের কথা শুনে মানুষের বলতে ভালো লাগবে, আপনারা শুনবেন, তাতে আনন্দ হবে। এখন আমি আপনাদের সম্মুখে এই মাদ্রাসার পরিচালনা আহ্বান জানাচ্ছি। তিনি আসেন